सत श्री अकाल दोस्तों, क्लिक स्टडी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ PDF ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जे आप गल करिए इकनॉमिक्स की तो 6% क्वेश्चन जोड़े PCS के पहले पार्ट में आए सी वो इकनॉमिक्स विचों आए सी। तो जे आप ईयर वाइज गल करिए कि इकनॉमिक्स चो किन्ने क्वेश्चन आते रहे ने तो 2013 के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए सी, 13 क्वेश्चन। जे आप 2015 की गल करिए तो 3 क्वेश्चन आए सी इकनॉमिक्स विचों ते 2018 के 6 क्वेश्चन आए सी इकनॉमिक्स विचों। इट मीनस ये क्वेश्चन वध घट सकते हैं, 5 तो लैके 15 तक किते भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो थोड़ी प्रैपरेशन इस हिसाब नाल होनी चाहिए कि तुसीं इस विचों चंगी तरह क्वेश्चनस नूं हैंडल कर सको। तो गल करते हैं पहला क्वेश्चन की जो इकनॉमिक्स विचों आया। द गवर्नमेंट हैज़ पावर्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। जिहड़ा गवर्नमेंट है उहदे कोले बहुत सारी पावर्स ने अंडर 1955 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट टू डिक्लेयर कमोडिटी एज एन एसेंशियल कमोडिटी, कि वो किसी भी कमोडिटी नूं एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी टू पीपल एट फेयर प्राइसिस, ताकि उन्होंने सस्ते रेटां तक ते लोगों को पहुँचाया जा सके। तो क्वेश्चन दे विच पूछा कि इन्हां विचों किहड़ियां कमोडिटीज़ इहो जिहियां ने जिहड़ियां ECA दे अंडर आंदियां ने, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट दे अंडर आंदियां। तो इहदे विच 5 चीज़ां दित्तियां होईयां ने। 1 इज़ पेपर, बिल्कुल सही है, ये ECA के अंडर आती है। हैंक यार्न मेड होली फ्रॉम कॉटन, बिल्कुल सही, ये भी आती है ECA के अंडर। फर्टिलाइजर्स, ये भी बिल्कुल ECA के अंडर आते हैं। दैन पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एसेंशियल कमोडिटी है। दैन कॉटन एंड जूट सीड्स, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है दोस्तों, ये भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर ही आती है। तो यदा मतलब अपना आंसर आऊगा उरे D 1 2 3 4 5। तो कुछ डिटेल्स दे दी ना थोनों एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां जो तुसी याद रखनी ही रखनी है। द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाज अनैक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1955। तो 1955 दे विच गवर्नमेंट ने टू कंट्रोल एंड रेगूलेट ट्रेड एंड प्राइसिस ऑफ कमोडिटीज़ डिक्लेयर्ड एसेंशियल अंडर दी एक्ट। तो कुछ कमोडिटीज़ नूं एसेंशियल कर दिता सी अंडर दी ECA एक्ट। तो उहदे विच कुछ मेन एग्जांपल्स ने जो तुसी याद रखनी ही रखनियां ने। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सॉल्वेंट्स एंड नाफ्था। तो कुछ चीज़ां ने जो कंपलसरी ने अंडर पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। दैन फूड आइटम्स, एडिबल ऑयल्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, pulses, paddy, sugar cane and its products such as खंडसारी and sugar and its seeds। तो सारिया चीज़ां essential ने। then jute, textiles, paper, then fertilizers and last hand sanitizers and mask। तो ये बहुत सारिया चीज़ां ने जो essential commodities act के अंदर कवर ने, तो गवर्नमेंट इन्हां ते कदे भी कंट्रोल कर सकती है ताकि इन्हां नूं अफोर्डेबल प्राइसिस से लोगों तक पहुँचाया जा सके। दैन नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आपां, इट इज़ ऑन दी डेफिसिट फाइनैंसिंग। डेफिसिट फाइनैंसिंग कदों हुंदी है? मीनस दैट दी गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम दी। डेफिसिट फाइनैंसिंग दे विच गवर्नमेंट किस सोर्स तो बोरो करती है? तो इसका आंसर है RBI। तो तुहानूं पहले मैं डेफिसिट फाइनैंसिंग बारे दस देना कि की हुंदी है। डेफिसिट फाइनैंसिंग मीनस जनरेटिंग फंड्स टू फाइनांस दी डेफिसिट। सपोज करो तुसी कोई बजट बनाया तो उहदे विच थोड़े खर्चे ज़्यादा ने तो थोड़ी इनकम घट है, एक्सैस ऑफ एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू घट है। तो थोड़े कोले एक डेफिसिट की सिचुएशन आ गई, तो उस डेफिसिट नूं जो फाइनांस करना तरीका उन्होंने कहने आपां डेफिसिट फाइनांसिंग। द गैप बीइंग कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेल ऑफ बॉन्ड्स, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल कर सकती है मार्केट के विच, और बाय प्रिंटिंग न्यू मनी, या फिर नवे नोट प्रिंट कर सकती है जिन्होंने प्रिंट करता है RBI।
ਬਿਕੋਜ਼ RBI ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ RBI ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਪਿਟਫਾਲਸ ਆਫ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ? ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਲੈਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਚ ਲੈਡਸ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਰਿਕਮੈਂਡਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ MSP। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀਟ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇੱਕ MSP ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟਿਡਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ MSP ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤਾਂ CACP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ CACP ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ MSP ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MSP ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ CACP। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ CACP ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਾਰ ਖਰੀਫ ਐਂਡ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ the central government, after considering the report and views of the state governments and also keeping in view the overall demand and supply situation in the country, takes the final decision। एक बार रिकमेंडेशन CACP ने देतियाँ, इदू बाद अपनी सारिया चीज़ों को ध्यान च रखते हुए सेंट्रल गौरमेंट फिक्स कर दी है मिनीमम सपोर्ट प्राइस नू। तो जे अज दे टाइम की गल करिए तो नंबर ऑफ क्रॉप्स अंडर दी MSP स्कीम इज़ नाउ 24। तो 24 क्रॉप्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ RBI ਗਵਰਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਰਚ ਕਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ MPC। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਡਸ ਦੀ MPC, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨ WTO ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਸਤੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ WTO ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਇਨ MPC। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ MPC ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MPC ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ? ਇਟ ਇਜ਼ the RBI has a government constituted monetary policy committee which is tasked with framing monetary policy using tools like repo rate, reverse repo rate, bank rate, cash reserve ratio। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RBI ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ, CRR। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਨੋਮੀਨੇਟ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। no government official will be nominated to the MPC। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਰ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫਰੋਮ ਦੀ RBI। ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਸ RBI ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਵਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ RBI ਦਾ ਉਹ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ
ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ, ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ RBI ਤੋਂ ਅਤੇ 3 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਚ ਕਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ with RBI governor and economic affairs secretary along with 3 experts in the field of economics or banking or finance or monetary policy as its members। तो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होंदी है ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ, RBI ਗਵਰਨਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ 3 ਐਕਸਪਰਟਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ MPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪੋਇੰਟਡ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 4 ਈਅਰਸ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਰੀਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ MPC ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪੋਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ MPC ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟ ਵਿਦ ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੋਟ। ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 6 ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ 4:2 ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ 5:1 ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ 3:3 ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RBI ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੀ ਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੋਟ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ RBI ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ। ਦਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਵਿਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ RBI MPC ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਐਵਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇੰਜੋਏ ਅ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿੱਧਰ 1 ਜਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ RBI ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ। ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਹਾਈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਾਈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਈਕਲ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਬੋਥ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ GDP ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। Stagnation occurs when the production of goods and services in an economy slow down or even starts to decline। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮਹਾਰਤਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਾਰਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਤਨਾ, ਨਵਰਤਨਾ ਐਂਡ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨਾ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਤਨਾ, ਨਵਰਤਨਾ, ਮਿੰਨੀ ਰਤਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਹਾਰਤਨਾਸ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਾਰਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, GAIL, CIL, SAIL ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਤਨਾ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਹਾਰਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ। ਦਾ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ 2009। ਤਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਮੈਗਾ CPSEs ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੇਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਮਰਜ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਜਾਇੰਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। 1 ਇਜ਼ BHEL ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ BPCL, then Coal India Limited CIL, then GAIL India Limited, then Hindustan Petroleum Corporation Limited। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ Indian Oil Corporation Limited, then NTPC Limited, then Oil and Natural Gas Corporation Limited ONGC। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Power Grid Corporation of India Limited, then last is SAIL Steel Authority of India Limited। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ ਵਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਵਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 14 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।